ওয়েলকাম টু বিটিএস একাডেমি। আমরা আগের ক্লাসে এই যে ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশন ক্লাস 11 এর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিক, এটাই আমরা এর সমস্ত থিওরিটিক্যাল পার্টগুলো ডিরাইভ করেছিলাম। এবার আজকে এই ইউনিফর্ম সার্কুলার মোশনের আমরা কি করব, নিউমেরিক্যালস গুলো এক এক করে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট নিউমেরিক্যালস করব। ঠিক আছে, চলো নিউমেরিক্যালস। ওকে, তাহলে ফার্স্ট নিউমেরিক্যালসটা হলো নাম্বার 1। তাহলে ফার্স্ট নিউমেরিক্যাল কি বলেছে? আ পার্টিকেল মুভিং অন আ সার্কেল হ্যাজ ভেলোসিটি 5 মিটার পার সেকেন্ড। তার মানে আমরা প্রথমেই লাইন থেকে কি ইনফরমেশন পেলাম? v is equal to 5 মিটার পার সেকেন্ড and the normal acceleration of 10 meter per second. What do you mean by normal acceleration? Normal acceleration means the centripetal acceleration. Okay, এই ভ্যালুটা কি বলেছে? 10 meter per second. Then determine the radius of the circle. আমাদের কি বের করতে হবে? What is the value of r? তাহলে আমাদের v, ac আর r এর মধ্যে রিলেশনটা কি? a is equal to v square, ac is equal to v square divided by r, which imply that r is equal to v square by ac. What is the value of v? The value of v is 5, then this gives us 5 into 5, and the value of ac is 10. So we get the radius of the circle is 2.5 meter. Okay, this is the first numerical. Now the second numerical is a particle completes 4 revolution per second. তাহলে এখান থেকে আমরা কি ইনফরমেশন পাচ্ছি? ইনফরমেশন যেটা পাচ্ছি, আমাদের একটা রিভলিউশন imply that its angular displacement is displacement is 2 pi radian. Then 4 revolution, its imply angular displacement is 4 into 2 pi radian, which gives us 8 pi radian. Okay, তাহলে এবার কি বলেছে? It complete 4 revolution per second. তাহলে এটা 1 সেকেন্ডে 4খানা রেভলিউশন কমপ্লিট করছে। Then theta is equal to 8 pi and time is equal to 1 second. Then and the 1 second on a circular path of radius 0.25 meter. তাহলে r এর ভ্যালু কত বলেছে? 0.25 মিটার। এবার বলেছে ক্যালকুলেট দ্য অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি অ্যান্ড দ্য সেন্টিপিটাল অ্যাক্সিলারেশন অফ দ্য পার্টিকেল। তাহলে আমাদের যে অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি বলা হয়, অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ফর্মুলা কি? ওমেগা ইজ ইকুয়াল টু থিটা বাই টি। দিস গিভস আস 8 পাই বাই 1, which gives us 8 pi radian per second. This is the value of angular velocity. Then what is the centripetal acceleration? The formula of centripetal acceleration is omega square r. তাহলে আমরা ওমেগার ভ্যালু কত পেয়েছি? 8 pi. তাহলে 8 pi এর হোল স্কয়ার into what is the value of r? The value of r is 0.25. Then it gives us 16 pi square meter per second square. Okay, next the numerical 3 is calculate the average angular velocity and the average linear velocity of a trip of 10 centimeter long second hand watch. Okay, তাহলে এই যে 10 centimeter long second hand watch দিল, what is 10 সেন্টিমিটার? একটা সেকেন্ড হ্যান্ড ওয়াচ যখন, মানে একটা ওয়াচের সেকেন্ড হ্যান্ডটা যখন পুরো একটা রোটেট করে
তখন এর টোটাল টাইম কত নেয়? ইটস টেক 60 সেকেন্ড and this 10 centimeter is the radius of the verge. তাহলে r এর ভ্যালু কত? 10 centimeter, which gives us 10 by 100, then 0.1 meter. Okay, এবার it takes 60 second for one revolution. তাহলে 60 সেকেন্ডের জন্য এর অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট থিটার ভ্যালু হয় হচ্ছে 2 পাই রেডিয়ান। এটা কি ফর 60 সেকেন্ড। তাহলে আমাদের ফার্স্টে বলেছে ক্যালকুলেট দ্য এভারেজ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি। দ্য ফর্মুলা অফ অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি ওমেগা is equal to theta divided by t. What is the value of theta? Theta is equal to 2 pi, then t is equal to 60 degree. তাহলে আমরা কি পাচ্ছি? pi by 30 radian per second. Okay, next বলেছে the average linear velocity. The linear velocity কি v? আমাদের এই linear velocity ওমেগা আর r এর সাথে কিভাবে রিলেটেড? v is equal to ওমেগা r। তার মানে আমরা যদি linear velocity বের করি is equal to কি হবে? ওমেগা ইনটু r। What is the value of omega? pi by 30. What is the value of r? Is 0.1. That means pi by 30 into 1 by 10, which is equal to pi by 300 meter per second. Okay, this is the value of linear velocity. Okay, the numericals 4. A stone of mass 0.1 kg tied to a one end of string 1 meter, okay, long, is revolved in a horizontal surface at the rate of 10 by pi revolution, okay, per second. তাহলে আমাদের 1 রিভলিউশনে অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হয়? 2 পাই। দেন 10 বাই পাই রিভলিউশনে আমাদের অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট কত হবে? 10 বাই পাই ইনটু 2 পাই, which gives us 20. ওকে, তাহলে আমরা কি দেখলাম? থিটার ভ্যালু আসছে 20, given that t is equal to 1 second, then it gives us omega is equal to theta by t, then 20 by 1 radian per second. ওকে, এটা হলো আমরা এখান থেকে ওমেগার ভ্যালু পেলাম। এবার অঙ্কটা কি বলেছে? বলেছে একটা স্টোন অফ মাস 0.1 কেজি, একটা 0.1 কেজির মাস টায়ার্ড ওয়ান এন্ড অফ আ স্ট্রিং, ওকে, এর লেন্থ কত বলেছে? 1 মিটার। ইটস রিভলভ ইন আ হরাইজন্টাল সারফেস, মানে ওটা কি এই হরাইজন্টাল সার্কেলে ঘুরছে, মানে আমরা একটা স্ট্রিংকে নিয়ে জাস্ট এইভাবে রোটেট করাচ্ছি। ওকে, এবার জানতে চাইছে, তারপরে তো দিয়ে দিয়েছে কোন রেটে ঘুরছে, ইটস ওকে, ক্যালকুলেট দ্য টেনশন অফ দ্য স্ট্রিং। এবার কোনো একটা সার্কুলার মোশনে কোনো একটা পার্টিকেল যদি ঘোরে, তাহলে সেই পার্টিকেল ঘোরার জন্য এই ভিতরের দিকে কি হয়? সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স কাজ করে। ওকে, তাহলে সেই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সের ভ্যালু কি হয়? Fc is equal to m omega square, given that the mass is 0.1 kg and the radius is 1.0 meter. Then the value of centripetal force is m 0.1 omega square 20 into 20, r মানে কি 1, it gives us 0.1 into 400 by 1, which gives us 4. তাহলে the value of centripetal force is 40 নিউটন। এবার এই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্সটা এই যে পার্টিকেলটা ঘুরছিল সে পেল কি করে? এই যে পার্টিকেলটাকে আমরা যে স্ট্রিং দিয়ে বেঁধেছিলাম তার টেনশনটাই সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স সাপ্লাই করে, আমরা এইভাবে ডেসক্রাইব করতে পারি। দেন টি ইজ ইকুয়াল টু এফসি, which is equal to 40 নিউটন।
This is the value of tension of the string. Okay. Now, next is numerical 5. এখানে কি বলেছে? Calculate the centripetal acceleration at a point on the equator of the earth. Okay. তাহলে আর্থের কোন একটা ইকুয়েটরের উপর কোন একটা পয়েন্ট নিতে বলেছে। The radius of the earth is 6.0 into 10 to the power 6 meter. তাহলে ইকুয়েটর উপরে ইকুয়েটরটা যে সার্কুলার পাথে ঘোরে সেই সার্কুলার পাথেরও রেডিয়াস কত হবে? সেই সার্কুলার পাথের রেডিয়াস হবে 6.4 into 10 to the power 6 meter. Okay. Now it's complete one rotation per day. তাহলে for one rotation theta is equal to কত হবে? 2 pi রেডিয়ান। আর এখানে টাইম কি বলেছে? টাইম বলেছে 1 ডে, means t is equal to 24 into 60 into 60 সেকেন্ড। ওকে, তাহলে ফার্স্ট আমরা এই থিটা টি থেকে কি বের করতে পারবো? ওমেগা। What is the value of omega? The value of omega is theta by t, which gives us 2 pi divided by 24 into 60 into 60 radian per second. তাহলে theta divided by pi divided by 12 into 60 into 60 radian per second. Now, এবার কি বলেছে? আমাদের বের করতে বলেছে the centripetal acceleration. What is the value of centripetal acceleration? Centripetal acceleration AC is equal to v squared divided by r, or আমরা লিখতে পারি ওমেগা স্কয়ার ইনটু r। তাহলে এখানে আমরা কি করব? এখানে আমাদের ওমেগার ভ্যালু given, তাহলে this gives us pi r is equal to 6.4 into 10 to the power 6। তাহলে এটা আমাদের কত আসছে? pi square divided by 12 into 12 into 60 into 60 into 6.4 into 10 to the power 6। তাহলে একটা দুটো সরি আরো দুখানে 60 আছে, আচ্ছা এটা উপরে ক্যালকুলেট করছি। তাহলে এটার ভ্যালু কত আসছে? এটার ভ্যালু আসছে AC is equal to pi square 12 into 12 into 60 into 60 into 60 into 60 into 6.4 into 10 to the power 6. Okay. This pi square is approximately gives us 10. And 10, 12 into 12 into 60 into 60 into 60 into 60 into 6.4 into 10 to the power 6. তাহলে এখানে কি হলো? একটা দুটো তিনটে চারটে জিরো, একটা 10 to the power 3। তাহলে এটা কত আসছে? আমরা যদি 6.2 দিয়ে করলে 3.2, 2 দিয়ে করলে 6, 2 দিয়ে করলে 1.6, 3, 0.8, 6, 0.4, 3, করলে 3, 0.2, 0.1। তাহলে আমাদের এই ভ্যালুটা কি আসছে? আমাদের এই ভ্যালুটা আসছে 0.1 into 10 to the power 3 divided by 3 into 3 into 3 into 3 into 6 into 6. Okay. And এটা কি আছে? 10 to the power 2 divided by 9, 81, 81 into 6.
তাহলে এটাকে আমরা যদি ক্যালকুলেট করি, ইট গিভস আস নিয়ার অ্যাবাউট নিয়ার অ্যাবাউট আসছে 3.4 into 10 to the power minus 2. সেটাকে আমরা একটা কাজ করি, এটাকে আমরা 100 ডিভাইডেড বাই 2500, ওকে, আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট ধরে নিলাম। নাও these two are cancelled, 1 by 25, which gives us 4 into 10 to the power minus 2 meter per second square. Okay, this is the approximate value of the centripetal acceleration. Okay, ওকে, নেক্সট ক্লাসে আমরা যেটা করব, আরো বেশ কিছু অঙ্ক করব। এখানে নিউমেরিক্যালস 5 অবধি হয়েছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে আরো বেশ কয়েকটা অঙ্ক করব। আর ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে শেয়ার করে দিও, সাবস্ক্রাইব করে দিও। আর ইন ডিটেলস কোর্সের জন্য তোমরা আমাদের একাডেমির এই ভিডিওর যে ডেসক্রিপশনে দেওয়া একাডেমির মোবাইল নাম্বার, একাডেমির অ্যাড্রেসে এসে যোগাযোগ করতে পারো। আমরা খুব তাড়াতাড়ি অনলাইনেও একটা যেই কোর্স লঞ্চ করার একটা প্ল্যান করছি, সেটা হলো তোমরা ইউটিউবে আপডেট পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ।